Hello everybody. We were discussing the second chapter, that is Lost Spring, and we have already completed more than half. We first completed the first part, the story of Sahib and the people of Simapuri, and now we are continuing the second part, the story of Mukesh and other people of Firozabad who are engaged in bangle makers. So today I am going to start another paragraph. Read the book first. It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass bangles. So that means the grandmother of Mukesh once said that they belong to poor family, it is their destiny. That means the father of Mukesh was very much poor. We have already come to know. First he was working as a tailor, and later on he became a bangle maker, but he was unable to even renovate his own house. He was so poor that he was unable to send both his son to the school. He was able to give them, or he was able to taught them whatever he knew, that is the art of bangle making. And why it is happening? According to the grandmother of Mukesh, it is his karam. Karam is a Hindi word which means destiny. It is his karam means it is his destiny. According to grandmother of Mukesh, it is his destiny that he has become the bangle maker. And Mukesh's grandmother is that lady who watched her husband become blind in front of her eyes when he was polishing the glass to make the bangles. অর্থাৎ কি কৈছে যে আমি আগতে পাই আহিলোঁ যে মুকেশৰ দেউতাকে প্ৰথমতে দৰ্জি হিচাপত কাম কৰিছিলে, তাৰপিছত তেখেত বেংগল মেকাৰ হ'ল, খাৰু বনোৱা মানুহ হ'ল, আৰু গোটেই জীৱন তেখেতে ইমান কষ্ট কৰিও কিন্তু নিজৰ ঘৰটোৱে সম্পূৰ্ণকৈ মেৰামতি কৰিব নোৱাৰিলে। তেখেতে খালি এটা কামেই পাৰিছে, সেইটো হ'ল খাৰু বনাব পাৰিছে। টকাৰ অভাৱত তেখেতে নিজৰ ল'ৰা দুজনকো স্কুলত পঠাব নোৱাৰিলে। তেওঁ নিজে যিটো জানে সেইটোহে সিহঁতক শিকাব পাৰিছে, আৰু সেইটো হৈছে খাৰু বনোৱাৰ যিটো কলা। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মুকেশৰ আইতাকে কৈছিলে এবাৰ যে কৈছে যে আচলতে এইটো তাৰ ভাগ্য, কৰম বুলি কৈছে। কৰমটো হিন্দী শব্দ যাৰ অৰ্থ হৈছে ভাগ্য, ডেষ্টিনি। মুকেশৰ আইতাক এনেকুৱা এগৰাকী মহিলা যিগৰাকী মহিলাই নিজৰ চকুৰ সন্মুখত নিজৰ গিৰিয়েকক অন্ধ হোৱা দেখিছে। আৰু কেনেকৈ অন্ধ হৈছিলে? চ' মুকেশৰ ককাকেও গ্লাছ বেংগল বনোৱা আছিলে, গ্লাছৰ খাৰু বনোৱা আছিলে, আৰু খাৰুবিলাক বনাওঁতে যেতিয়া খাৰুখিনি মিহি কৰাৰ কাৰণে, নিমজ কৰাৰ কাৰণে পলিচ কৰি আছিলে, পলিচ কৰি থাকোঁতে কেনেবাকৈ গ্লাছৰ টুকুৰা তেখেতৰ চকুত সোমাইছিলে, আৰু চকুত সোমাই তেখেত অন্ধ হৈছিলে। গতিকে এনেকৈ কষ্ট কৰি কাম কৰি নিজৰ চকুৰ সন্মুখতে গিৰিয়েকক অন্ধ হোৱা দেখা মহিলাগৰাকী কিমান দুখত কথাটো কৈছে। তেওঁ কৈছে কি যে তেওঁলোকৰ এইটো ভাগ্য যে তেওঁলোকে খাৰু বনোৱা মানুহ হ'ব লগা হৈছে। অৰ্থাৎ এইটো তেওঁলোকৰ দুৰ্দশা, তেওঁলোকৰ বংশৰ এটা ভাগ্য যে এই বংশত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকে এনেকুৱা কামে কৰিব লাগিব। আমি সেইখিনি পাম এতিয়া। Can a God given lineage ever be broken? She implies. Lineage means the family ancestors, or you can say the family ancestry. অৰ্থাৎ বংশক্ৰম যিটো কোৱা হয়। অৰ্থাৎ বংশক্ৰম মানে কি যে মোৰ দেউতা অমুক কৰিছিলে, মই অমুক কৰিম, মোৰ দেউতাই যি কৰিছিলে মই সেইটো কামে কৰিব লাগিব, সেইটোক কোৱা হয় লিনিয়েজ, বংশক্ৰম, বংশৰ পৰম্পৰা। That means the grandmother of Mukesh said that it is their God-given work from generations to generation. They are working this, and this is a curse of the God upon them, and that is why the God-given lineage, the God-given family ancestry, they cannot broke. অর্থাৎ কৈছে কি যে তেওঁলোকক ভগৱানে যিটো বংশক্ৰমত জন্মগ্ৰহণ কৰাইছে, যিটো বংশক্ৰম দিছে বা যিটো পৰিয়ালৰ পৰম্পৰা দিছে, সেইটো বাৰু কেতিয়াও ভাঙিব পাৰে নেকি? মুকেশৰ আইতাকে কৈছিলে যে আমি দুখীয়া মানুহ, আমি খাৰু বনোৱা পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, আমি খাৰুৱে বনাব লাগিব, যিমান কষ্ট হওক, যিমান আমাৰ অত্যাচাৰ হওক, তাত বাৰে আমি বেলেগ কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ কিয়? ভগৱানে আমাক খাৰু বনোৱা পৰিয়ালত জন্ম দিছে। That means whenever people they basically those poor people who belong to some kind of family ancestors, they always try to say like this, that we have born in such kind of situation, we have born in such kind of family, and it is a God-given lineage, it is a God-given ancestry, and that is why we cannot broke this ancestry, because it is a God-given.
অৰ্থাৎ কি হয় আমাৰ দুখীয়া মানুহবিলাক যিবিলাক মানুহ নেকি সদায় সদায় বহুত কষ্ট কৰিব লগা হয় বহুত যন্ত্ৰণা পাইছে তেনেকুৱা মানুহবিলাকে কি কয় যে এইটো আমাৰ বংশক্ৰম বংশৰ পৰম্পৰা আমি এনেকুৱা দুখীয়া খাৰু বনোৱা পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ যিটো ভগৱানে আমাক এনেকৈ ঠেলি দিছে এই কামলৈ ইয়াক বাৰু কোনোবাই ভাঙিব পাৰিব নেকি অৰ্থাৎ আমি বেলেগ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ এইটোৱে কৰিব লাগিব কাৰণ এইটো ভগৱানৰে দান আমাৰ ওপৰত Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every streets in Firozabad. And the author said, as they have born in the family of bangle maker, born in the caste of bangle maker, they have seen nothing except bangles. They have seen bangles in their own house, in their own courtyard, in every other house also, in every other yard, even in the streets in Firozabad also. অৰ্থাৎ কৈছে কি যে খাৰু বনোৱা বংশত বা খাৰু বনোৱা পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে খাৰুত বাদে একোৱে দেখা নাই খালি খাৰু আৰু খাৰুৱে দেখিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰত নিজৰ চোতালত নিজৰ ওচৰৰ মানুহ ঘৰৰ ভিতৰত নিজৰ ওচৰৰ মানুহ ঘৰৰ চোতালত আনকি প্ৰতিটো ৰাস্তাতে কেৱল খাৰু আৰু খাৰু অৰ্থাৎ ফিৰোজাবাদ এনেকুৱা এখন ঠাই য'ত তুমি চাৰিওপিনে খাৰুহে দেখিবলৈ পাবা ফিৰোজাবাদ ইজ such a place where you can able to see only bangles and bangles everywhere in every yard in every house even in every streets spirals of bangles spirals means the continuous lines of bangles bangles jan nura kharur jan nura অৰ্থাৎ কেতিয়াও শেষ নোহোৱা খাৰুৰ লাইন sunny gold, pedigree, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt ears, are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. And everywhere you can see the bangles of every color that can be made out of the rainbow. আৰু কি কৈছে যে ফিৰোজাবাদত তুমি প্ৰতিটো ৰঙৰে ৰামধেনুৰ হাতোটা ৰঙৰ পৰা যিমান ৰং সৃষ্টি কৰিব পাৰি সেই প্ৰতিটো ৰঙৰে তুমি যেন খাৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাবা ইয়াত ৰংবিলাক কৈ দিছে কি কৈছে সানি গোল্ড পেডিগ্ৰীন ৰয়েল ব্লু পিংক পাৰ্পল এভৰি কালাৰ বৰ্ন আউট অফ দ্য 7 কালাৰ্ছ অফ দ্য ৰেইনবো ৰামধেনুৰ সাতটা ৰঙৰ পৰা সংমিশ্ৰণ কৰি কৰি যিমান ৰং বনাব পাৰি প্ৰতিটো ৰঙৰে যেন খাৰু ইয়াত উভৈনদী দি আছে আৰু এইবিলাক কেনেকৈ লৈ যায় লাই ইন মাউণ্ট মিন্স ইন লাৰ্জ হিপ একদম দম কৰি থোৱা ডাঙৰকৈ দম কৰি থোৱা থুক কৰি থোৱা in unkept years unkept means untidy অপৰিপাটি indisciplined and piled means also making a big heap দম কৰি থোৱা on four-wheel handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town means the slum area মানে বস্তি অঞ্চল অৰ্থাৎ কি কৈছে যে ৰামধেনুৰ সাতটা ৰঙৰ পৰা যিমান ৰং বনাব পাৰি প্ৰতিটো ৰঙৰে যেন খাৰু ফিৰোজাবাদত পোৱা যায় আৰু এই খাৰুবিলাক বনাই তেওঁলোকে কি কৰে চোতালবিলাকত অপৰিপাটিভাৱে দম কৰি পেলাই থয় তাৰ পৰা কি কৰে ডেকা ল'ৰাবিলাকে সেই তেওঁলোকৰ বস্তি অঞ্চল অৰ্থাৎ যিটো স্লাম এৰিয়া আছে দুখীয়া মানুহৰ অঞ্চল সেই বস্তি অঞ্চলৰ সৰু সৰু ঠেক ৰাস্তাৰে চাৰিচকীয়া ঠেলা গাড়ীত উঠাই লৈ যায় মানে বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে লৈ যায় that means this you can find everywhere bangles and bangles they are kept in the yards in a very indisciplined way they just make it and after that they make large heap and after that the young boys who carried them away to the market in their carriages that is the four-wheeled handcart in large numbers and in dark hutments means the very small huts dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps flickering means shining in a very weak condition shining in a very weak way or you can say shining in an shining unsteadily মানে ধিমিক ধামাককে জ্বলা যেটো হেতু কয় ফ্লিকাৰিং বুলি কৈছে and in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers wielding pieces of colored glass into circles of bangles and it is said that in dark hutments in very dark very small huts where there is no plenty of light in that very dark small room
next to lines of the flames of the flickering oil lamps, and there is no any kind of provision of electricity. That is why they used oil lamps. And or if you have seen the oil lamps, you will come to know the flames of the oil lamps looks you can say like flickering means they shine unsteadily. অর্থাৎ তোমালোকে হয়তো তেলৰ চাকি, অইল লেম্প মানে তেলৰ চাকি দেখিছা যদি, তেলৰ চাকিবিলাক কেনেকুৱা হয় যে ধিমিক ধামাককৈ জ্বলি থাকে। অৰ্থাৎ এতিয়া আমাৰ ঘৰতে ইলেক্ট্ৰিচিটি আছে, গতিকে আমাৰ যিটো বাল্ব আছে তাৰ পোহৰটো সদায় ষ্টেগনেণ্ট থাকে, একেটা পোহৰ থাকে, তাৰ পোহৰটো কম বেছি ছেকেণ্ডত নহয়। কিন্তু তুমি দেখিবা যিবিলাক মানুহে ঘৰত চাকি ব্যৱহাৰ কৰে, তেওঁলোকে বতাহ লাগিলে হওক বা যিকোনো প্ৰকাৰে হওক চাকি ধিমিক ধামাককৈ জ্বলে। কেতিয়াবা চাকিৰ পোহৰ অকণমান বেছি হয়, অকণমান কম হয়, সেইটো ফ্লিকাৰিং অইল লেম্প বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ সেই সৰু সৰু জুপুৰি ঘৰবিলাকত য'ত নেকি প্ৰায় এন্ধাৰ, তাত মাটিৰ চাকি তেওঁলোকে জ্বলাই, যি মাটিৰ চাকি ধিমিক ধামাককৈ জ্বলি থাকে আৰু জ্বলি তেওঁলোকক মানে যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমান পোহৰ দিব নোৱাৰে। কম পোহৰত তেওঁলোকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ লগত বহি খাৰু বনাই থাকে। দ্যাট মিনছ ইন স্মল হাটছ ইন ফিৰোজাবাদ, the young boys and girls along with their parents, along with their mothers and fathers, they try to make bangles in a very low light, in a very dim light, that dim light of the oil lamp, welding pieces of colored glass into circles of bangles, and they try to weld the pieces of varieties of colored glass to make the circle, that means to make the bangle. Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside, and as they were working in the dark apartments from their very beginning of the life, from their very childhood, that is why their eyes are more adjusted to the darkness than the light outside. আৰু কি হৈছে, সিহঁত যিহেতু সৰু কালৰ পৰাই, একদম শৈশৱ কালৰ পৰাই এই এন্ধাৰত অভ্যস্ত, এন্ধাৰত কাম কৰা, অৰ্থাৎ এই চাকিৰ পোহৰত সৰু জুপুৰি ঘৰত কাম কৰাত অভ্যস্ত, য'ত প্ৰপাৰ পোহৰ নাথাকে তেনেকুৱা এন্ধাৰত কাম কৰাৰ অভ্যস্ত হৈ তেওঁলোকৰ কি হৈছে, তেওঁলোকৰ চকুবিলাক যেন বাহিৰৰ পোহৰতকৈ ভিতৰৰ এন্ধাৰত বেছি এডজাষ্ট হৈছে। অৰ্থাৎ কি হয়, আমি যেতিয়া মানুহে এটা এনভাইৰনমেণ্টত থাকোঁ সেইটোতে এডজাষ্ট হৈ যায়। তোমালোকে এটা কথা মন কৰিলে গম পাবা, ছাপ'জ এতিয়া যেনেকুৱা প্ৰখৰ ৰ'দ আৰম্ভ হৈছে, এই প্ৰখৰ ৰ'দত তুমি যদি চিনেমা হলত যদি 11 বজাত শ্ব' চাবলৈ যোৱা, 2.5 ঘণ্টাত চিনেমাখন চাবলৈ যোৱা, তুমি চাবা চিনেমা হলৰ পৰা যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিবা, তোমাৰ যদি প্ৰখৰ ৰ'দে চকু মেলিব নোৱাৰা অৱস্থা হয়। মানে চোৱা, আমি মাত্ৰ 2.5 ঘণ্টা এখন চিনেমা ঘৰত যেতিয়া এন্ধাৰ ৰুমত সোমাই থাকোঁ, 2.5 ঘণ্টাৰ পিছত আমি বাহিৰত যদি প্ৰখৰ ৰ'দ দিয়ে ওলাবলৈ হ'লে আমাৰ চকু বহুত টান পায়, চকু মেলিব নোৱাৰা অৱস্থা নোহোৱা হয়। আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাত সিহঁতে একদম সৰু কালৰ পৰা এনেকুৱা আন্ধাৰ পৰিৱেশত থাকিব লগা হৈছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ চকু এন্ধাৰত এডজাষ্ট হৈ গৈছে, বাহিৰৰ পোহৰত এডজাষ্ট নহয়েই। That means they are unable to adjust their eyesight outside because they are habituated to stay indoor in the very dark apartments. That is why the outside light, they cannot bear the light of outside, and that is why it affected their eyes. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. As a result, they often lose their eyesight because before they become adult. That means in their younghood, most of them lost their eyesight because as they were working in a very dark apartments, very dark condition, it affected their eyes and they were unable to protect their eyes. That is why in a very tender age they lost their eyesight. অৰ্থাৎ কি হৈছে, সদায় এনেকৈ এন্ধাৰত কাম কৰি থাকোঁতে তেওঁলোকৰ কি হৈছে, তেওঁলোক প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ আগতে বহুতেই তেওঁলোকৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাব লগা হয়, চকুৰ পোহৰ কমি যায় তেওঁলোকৰ এন্ধাৰত কাম কৰাৰ কাৰণে। আৰু সেয়েহে মানুহে প্ৰপাৰ পোহৰতহে কাম কৰিব লাগে। যদি এন্ধাৰত কাম কৰা হয়, কম পোহৰত কাম কৰে, চকুৱে বহুত কষ্ট পায়। আৰু এওঁলোকৰ এনেকুৱা হৈছে, চকুৱে ইমান কষ্ট পায় যিহেতু প্ৰপাৰ পোহৰৰ ব্যৱস্থা নাই, তেওঁলোকৰ যিহেতু ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ আগতে বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাব লগা হয়। চ' ইয়াতে এইটো পেৰেগ্ৰাফ শেষ হ'ল। পেৰেগ্ৰাফটোত কিবা যদি প্ৰব্লেম আছে তোমালোকে সুধিবা, আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটো ষ্টাৰ্ট কৰিম।